morning, students. My name is Haribabu. So I am chemistry lecturer. Today we are starting our first year JEE Mains objective classes. We know that very well. In our first year chemistry, we are having 13 chapters in our syllabus. In our first year chemistry, we are having 13 chapters for our JEE Mains examinations. So in chemistry subject, our 13 chapters in the syllabus are divided into 3 main branches. The first one is inorganic chemistry. The second branch is physical chemistry. The third branch is organic chemistry. This division of chemistry is only for our convenience to study very easily our chemistry subject. So the first branch is inorganic chemistry. What is meant by inorganic chemistry? We know that very well. In the modern periodic table, there are number of elements. Out of those, the 6th element in the periodic table is carbon. This carbon forms million of compounds. So the chemistry of those compounds can be studied under the name of organic chemistry. So we know that organic chemistry means it is a branch of chemistry which deals with study of carbon compounds and its derivatives. That is organic chemistry. This organic chemistry in our first year syllabus containing 2 separate parts. The first part is general organic chemistry. The second part is hydrocarbons. This is third branch in our chemistry. The first one is inorganic chemistry. We know that the 6th element is carbon. Carbon and its derivatives are studied under the name of organic chemistry. Except carbon, remaining all elements of chemistry is studied under the name of inorganic chemistry. So, inorganic chemistry is a branch of chemistry which deals with the chemistry of other than carbon. The chemistry of elements other than carbon. That chemistry is referred as inorganic chemistry. So, ఈ inorganic chemistryలో మన ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. మెజారిటీ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ బాండింగ్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్, S block elements. We know that very well. S block contains 2 groups, 1A and 2A. P block elements. Here in our first year chemistry, only 2 groups are included in the syllabus, 13th group and 14th group. Remaining 15th, 16th, 17th and 18th group elements are studied in our second year chemistry. The second one, physical chemistry branch. So here number of formulas is there, derivations is there, and most of the numerical problems are solved in this chemistry, physical chemistry. సో ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయిన చాప్టర్స్ ఏంటి అంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, స్టాయికియోమెట్రీ, థర్మోడైనమిక్స్, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ. ఈ సిలబస్లో మనం జేఈఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇది ఎంటైర్ సిలబస్. అలానే ఇంకొక చాప్టర్ ఎడిషనల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ. ఇది జనరల్ సైన్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇది కంప్లీట్గా థియరిటికల్ కాన్సెప్టే ఉంటుంది, జనరల్గా ఉంటుంది అంతా కూడా. బట్ ఐపీ ఎగ్జామినేషన్లో అయితే ఉండకపోవచ్చు, సిలబస్ డిలీట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఆ చాప్టర్ కూడా స్టడీ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ. సో ఇన్ దిస్ సిలబస్, ఇన్ అవర్ టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ S block elements. A chapter start చేసుకుందాం. S block elements. So this is our first chapter. Now we are studying.
Okay, students, in our today's class, we are starting the first chapter in inorganic chemistry is S-block elements. We know that S-block contains two groups, 1A and 2A. First of all, what is meant by S-block elements? We know that the elements in which the differentiating electron, what is meant by differentiating electron? The last incoming electron is referred as a differentiating electron. So the elements in which the differentiating electron, if enters into outermost s orbital or outermost s subshell, those elements are referred as S-block elements. That is the definition of S-block elements. We are also know that in the modern periodic table, S-block elements are placed at the left side end of the periodic table. This is outlines of our long form of periodic table in chemistry. This is outlines. So this one is S-block. This part is P-block. This part is D-block. And at the bottom of the periodic table, F-block elements are placed. So now we are studying about S-block elements. In the modern periodic table, what is the position of S-block elements? These are placed at the left side end of the periodic table. In these elements, the last incoming electron, which is nothing but a differentiating electron, enters into outermost s orbital or s subshell. So those elements are referred as S-block elements. This S-block contains two vertical columns. So in periodic table, vertical columns are referred as groups. That means S-block contains how many groups? Two groups. Those are first A group and the second A group, or first group and the second group. The first A group elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. The second A group elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These two groups are present in S-block. These two are present in S-block. First A group elements, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Second A group elements, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These first A group elements are referred as alkali metals. These second A group elements are referred as alkaline earth metals. All S-block elements are metals except hydrogen. Hydrogen is not a metal, it is a non-metal. So except hydrogen, remaining all S-block elements are metals. First A group elements are referred as alkali metals except hydrogen. Why we are referred first A group elements as alkali metals? That is our question. We know that when these metals are their oxides dissolved in water, they produces strong bases. Strong bases are produced. Strong basic character is referred as alkali. Hence, first A group elements are referred as alkali metals. Similarly, second A group. Why second A group elements are referred as alkaline earth metals? Here, alkaline means strong base. The word earth means these metal oxides are thermally highly stable. Thermally highly stable, that means these are more stable up to high temperature.
and also these elements and their oxides are mostly available in our earth crust. Hence these elements are referred as alkaline earth metals. So first year group elements are referred as alkali metals. Why? Because these metals are their oxides, when dissolved in water they produce a strong basis. Second year group elements are referred as alkaline earth metals. Why? Because these metal oxides also, when dissolved in water, they also produce a strong basis, and these are thermally more stable and mostly occur in our earth crust. Hence these are referred as alkaline earth metals. So వీటిని స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. వీటిలో జేఈ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు, ఏవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఇవి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో హియర్ hydrogen is not a metal, hence we are not include hydrogen in the study of alkali metal, because hydrogen is a non-metal. So alkali metals means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Here francium in first year, radium in second year are radioactive elements. Hence in our study these two are not also included. So these are first year group elements. The second year group elements, that means alkaline earth metals, are beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium only is taken, because the last element is radioactive element. What is the general electronic configuration of first year group elements? All these elements having only one valency electron. Hence these are having the general electronic configuration ns1. These elements having two electrons in their last shells. Hence these elements general electronic configuration is ns2. First year group elements general electronic configuration is ns1. Second year group elements general electronic configuration is ns2. From these two configurations we can write the general electronic configuration of s block elements is ns1 to 2. So this is the general electronic configuration of which block elements? S block elements. This is the first year GEC, this is second year GEC. This is the introduction of our chapter S block elements. The first concept here we are studying is occurrence order. ఇది ఫస్ట్ మనం స్టడీ చేస్తుంది. ఈ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఆర్డర్స్ మీద బిట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అక్కరెన్స్ మీన్స్ అవైలబిలిటీ. ఈ ఎలిమెంట్స్ మనకు ఎర్త్ మీద ఎలా అవైలబుల్ అవుతాయి అనేది స్టడీ చేయడాన్ని అక్కరెన్స్ ఆర్డర్ అని చెప్తారు. వీ నో దట్ ఆల్ ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హైలీ రియాక్టివ్. దే రెడీలీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. హెన్స్ డ్యూ టు మోర్ రియాక్టివిటీ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సోడియం కావాలనుకోండి, సోడియం ఫామ్లో అవైలబుల్ అవ్వదు, వేరే ఎలిమెంట్స్తో కంబైన్డ్ ఫామ్లో అవైలబుల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ డ్యూ టు మోర్ రియాక్టివిటీ ఆల్ దీస్ ఫస్ట్ ఏ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్, దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ combined state. Combined state means in the form of minerals. What is minerals? We know that the naturally occurring metallic compounds are referred as minerals. So all these elements available in combined state. మరి ఇక్కడ మనకు బిట్స్లో ఏం అడుగుతున్నారు? అక్కరెన్స్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు. అక్కరెన్స్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు either ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి 4 ఆప్షన్స్లో కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీనా సార్ అంటే డిఫికల్టీగానే ఉంటుంది. బట్ మనం ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్ కనుక ఫాలో అయితే ఈ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్స్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కంప్లీట్గా మనం బిట్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ మోస్ట్ ఆర్ లీస్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఇంక్లూడ్ చేశారో
సో ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఆర్డర్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఎలా వెరిఫై చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుందంటే ఈ ఎలిమెంట్స్లో మోస్ట్ అబండెంట్ ఎవరో వెరిఫై చేసుకోవాలి. మోస్ట్ అబండెంట్ మీన్స్ హైలీ అక్కర్డ్ మెటల్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. సో ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్ ఈస్ సోడియం. అంటే ఈ ఫ్యామిలీలో మీకు ఎక్కువగా అవైలబుల్ అయ్యే మెటల్ ఎవరు అంటే సోడియం. లీస్ట్ అవైలబుల్ సీజియం. మోస్ట్ అవైలబుల్ సోడియం, లీస్ట్ అవైలబుల్ సీజియం. ఇన్ సెకండ్ ఏ ద మోస్ట్ అవైలబుల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్షియం అండ్ లీస్ట్ అవైలబుల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ బెరీలియం. సో ఈ మోస్ట్ అబండెంట్, లీస్ట్ అబండెంట్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మనం ఈజీగా అకరెన్స్ ఆర్డర్ చెప్పచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అకరెన్స్ ఆర్డర్ అడిగారు అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్? సోడియం ఈజ్ ద మోస్ట్ అబండెంట్. సోడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ లీస్ట్ అబండెంట్? సీజియం. Cesium is the last place. In second A, which one is most abundant? Calcium. So calcium is very greater than. Which one is least abundant? Beryllium. ఇలా ఏ ఆప్షన్స్లో ఉన్నాయో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో అకరెన్స్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే సోడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, పొటాషియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, రుబీడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, లిథియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సీజియం. హియర్ మెగ్నీషియం, barium and strontium. This is most abundant in this group and this one is least abundant. Here most abundant, here least abundant. This is introduction of our S block elements and the elements present in S block and also their occurrence. Now we are starting the first topic. This is the introduction. We are starting the first topic, general and physical. General and physical properties of S block elements. This is our first topic in this chapter. So first A group elements, again we are writing here lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. So these are groups. Groups are nothing but vertical columns in the periodic table. So we are writing their vertical columns. Okay, these are groups 1A and 2A. General and physical properties. So in this concept, the first property is atomic radius is taken. What is meant by atomic radius? The distance between center of the nucleus and the electron cloud present in outermost orbit, that is called atomic radius. We know that very well in any group with very few exceptions. In any group, as we move from top to bottom, atomic size or atomic radius increases. What is the reason? Due to increase in shell number. So down the group, atomic size increases. Here also, in first A group as well as in second A group, as we move down the group, atomic size increases. Down the group, atomic size increases. అయితే ఇక్కడ మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు మనకు వాళ్ళు బిట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ సపరేట్గా ఇస్తున్నారు, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ సపరేట్గా ఇస్తున్నారు. కొన్ని క్వశ్చన్స్లో వీళ్ళిద్దరి కంపారిజన్ మీద కూడా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం స్టడీ చేయడం కూడా ఎలా స్టడీ చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ స్టడీ చేద్దాం, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ప్రాపర్టీ స్టడీ చేద్దాం. స్టడీ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని కంపేర్ చేద్దాం. సో మనకు ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కూడా కంప్లీట్గా మన మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో కంపారిజన్తో కనుక మనం స్టడీ చేసినట్లయితే మెమరైజ్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. సో ఇన్ ఎనీ గ్రూప్
As we move from top to bottom, atomic size increases with very few exceptions. So here also down the group, atomic size increases. However, when we compare first A group and the second A group, ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ సైజెస్ మనం కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ లార్జర్ సైజెస్ దాన్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సైజెస్ అనేవి సెకండ్ ఏ గ్రూప్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. బికాస్ వెన్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్. వీ నో దట్ వెరీ వెల్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ionization enthalpy. We know that ionization enthalpy is denoted by IE. Okay, what is meant by ionization enthalpy? In simple definition, in simple words, the amount of energy required to remove most loosely held electron from isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. We also know that ionization enthalpy is inversely proportional to atomic radius. అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే న్యూక్లియస్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్కి డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ బై అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్ అండ్ లెస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద మోస్ట్ లూజ్లీ హెల్డ్ outer most electron. So these elements having lower ionization potentials due to their large atomic sizes. And as we move from lithium to cesium, ionization enthalpy decreases. From beryllium to barium, ionization enthalpy decreases because down the group atomic sizes increases. Now when we compare the ionization enthalpy values of 1A and 2A, 1A and 2A, these elements having NS1 configuration, these elements having NS2 configuration, these elements having smaller atomic size, these elements having larger atomic size. First IE1 values order ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వీళ్ళకంటే వీళ్ళ సైజ్ తక్కువ కదా, వీళ్ళకంటే వీళ్ళ సైజ్ తక్కువ కదా. వై? లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి. సో IE1, దట్ మీన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ. IE1 ఆఫ్ 1A ఈజ్ లెస్ దాన్ IE1 ఆఫ్ 2A. దట్ మీన్స్ 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ మోర్ IE1 వాల్యూస్ దాన్ 1A. బట్ ఇఫ్ యూ టేకింగ్ IE2 values, IE2 means the amount of energy required to remove one more electron from unipositive ion. అంటే యూనిపాజిటివ్ అయాన్ అంటే ఏంటి? న్యూట్రల్ యాటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ IE1 అయితే, ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఫామ్ అయినటువంటి యూనిపాజిటివ్ అయాన్ నుంచి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ IE2. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఫాలోస్ దిస్ ఆర్డర్. అంటే IE1 ఆర్డర్ అయితేనేమో సెకండ్ ఏకి ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ IE2 ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏకి ఎక్కువ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ 1 electron, these 1A group elements get a noble gas configuration, nearest noble gas configuration. Due to stable electronic configuration, the IE2 values of first A group is more than second A group. So this one is atomic radius, this one is ionizational enthalpy. The third general property is flame colors. Flame colors. Just now we are discussing these elements having larger atomic sizes. Due to larger atomic sizes, these elements having lower ionization enthalpies. అంటే అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియస్తో అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. సో తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేసి మనం ఎలక్ట్రాన్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. డ్యూ టు దిస్ రీజన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? డ్యూ టు లోవర్ అయనైజేషనల్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్, all these
metals, all these metals give characteristic colors with oxidizing flame. ఇన్ కేస్ మనం ఒకసారి మన కెమిస్ట్రీ లాబొరేటరీకి వెళ్ళి ఈ టెస్ట్ మనం ల్యాబ్లో కనుక ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ క్యారీడ్ అవుట్ చేస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కలర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎస్ బ్లాక్ మెటల్ అనుకోండి. ఈ మెటల్ని నేను ఇలా ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్లేమ్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీని ఈ మెటల్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవుతుంది, బికాజ్ లోవర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవుతూ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ ఉన్నటువంటి ఫ్లేమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు బిట్స్లో ఏమడుగుతారు సార్ అంటే మెటల్ ఇచ్చి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్లేమ్ ఏంటి, ఏ కలర్డ్ ఫ్లేమ్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అడుగుతారు. సో వై ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్ విత్ ఫ్లేమ్? దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు లోవర్ అయనైజేషనల్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్. అయితే ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన కలర్ ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరి అన్నీ ఇస్తారా? ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఆల్ దీస్ మెటల్స్ వెన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ఫ్లేమ్ దీస్ గివ్ characteristic colors. However, here the most important point is beryllium and magnesium. ఇప్పుడే జస్ట్ అనుకున్నాం వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ ఇస్తారు, అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క కలర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అని. కానీ బెరీలియం అండ్ మెగ్నీషియం, దీస్ టూ మెటల్స్ డు నాట్ గివ్ ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్. ఎటువంటి కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయదంట. అదేంటి సార్ వీళ్ళందరూ కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారన్నారు, వీళ్ళిద్దరూ ఎందుకు కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయరు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై బెరీలియం అండ్ మెగ్నీషియం ఇన్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ డు నాట్ గివ్ ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్? బికాస్ ద హీట్ ఎనర్జీ we are supplied is not sufficient for beryllium and magnesium to lose their valency electron due to smaller sizes when compared to remaining elements. These are having smaller sizes and higher ionization enthalpies. వీళ్ళందరితో కంపేర్ చేసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ తక్కువ సైజు ఉంటుంది, హయ్యర్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉంటుంది. మనం హీట్ చేస్తున్నాం కదా, ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఫ్లేమ్ ద్వారా మనం సప్లై చేస్తున్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీ అనేది వీటికి సఫిషియంట్ కాదంట వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ చేయడానికి. బికాస్ డ్యూ టు స్మాల్ సైజెస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ present in these two metals are too strongly bounded to nucleus, hence these two do not give any color with flame. మరి అవి ఇద్దరు ఇవ్వట్లేదు అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కలర్స్ ఇస్తారు కదా, ఆ కలర్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. In this group, which two elements do not give any characteristic color? Beryllium and magnesium do not give any characteristic color. Except these two, remaining three, calcium, strontium and barium. These three give characteristic colors. First ఇక్కడ 3 elements ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి కలర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. కాల్షియం గివ్స్ బ్రిక్ రెడ్. బ్రిక్ రెడ్ మన క్లే బ్రిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్లే బ్రిక్స్ యొక్క బ్రిక్ రెడ్ కలర్ని ఈ కాల్షియం ఇస్తుంది. అలానే స్ట్రాన్షియం క్రిమ్షన్ రెడ్ అండ్ బేరియం గివ్స్ యాపిల్ గ్రీన్. సో మన కలర్స్ తెలుసు. కాల్షియంని కనుక ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హ్యాండ్ కాల్షియం అయితే, ఇది ఫ్లేమ్ అయితే, ఇలా ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఈ కాల్షియం ఏ ఫ్లేమ్తో బాన్ అవుతూ ఉంటుందంటే బ్రిక్ రెడ్, స్ట్రాన్షియం క్రిమ్షన్ రెడ్, బేరియం యాపిల్ గ్రీన్. ఇన్ ఫస్ట్ ఏ లిథియం గివ్స్ క్రిమ్షన్ రెడ్ అండ్ సోడియం గివ్స్ golden yellow color and potassium gives violet color and this one gives a red violet color and this one gives blue or blue violet color. ఇలా ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఫ్లేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే
క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ థర్డ్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ జనరల్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ hydration enthalpy. Hydration enthalpy. In short form, this is represented as HE, hydration enthalpy. This is most important concept for JEE Mains examination. In 2018 and 19 also, JEE Mains examination, one question is given from this concept. What is that concept? Hydration enthalpy. What is meant by hydration enthalpy? First of all, we must know about hydration. Hydration means association of the water molecules with the compound is called hydration. ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్కి వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళి ఫిజికల్గా కంబైండ్ అయితే, ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఫిజికల్గా కంబైండ్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ని హైడ్రేషన్ అని రిఫర్ చేస్తారు. ఈ ఎంథాల్పీ అక్కడ ఆ ప్రాసెస్ క్యారీడ్ అవుట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ. ఇది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. So the amount of energy released when water molecules are surrounded a cation. For example, ఇక్కడ ఒక క్యాటయాన్ ఉందనుకుందాం. ఈ క్యాటయాన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో కంబైండ్ అవుతున్నాయి, ఇలా సరౌండ్ అయ్యాయి అనుకుందాం. దిస్ ప్రాసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ lithium cation Li+. Why? Because the first A group elements having NS1 configuration, second A group elements having NS2 configuration. These elements having +1 oxidation state, these elements having +2 oxidation state. These form univalent cations, these form divalent cations, hence I am writing Li+ here. When a cation is surrounded by water molecules, that process is called hydration, and the amount of energy released during this hydration process is called hydration energy. This hydration energy is, ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. డెఫినేషన్ ఏమి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడు, బట్ అక్కడ ఆర్డర్ అడుగుతారు. ఆ ఆర్డర్ కోసం ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి షార్ట్కట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఏదైతే స్టడీ చేస్తున్నామో, దిస్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ directly proportional to charge on the ion, directly proportional to charge and inversely proportional to size. Remember it, it is very important point and also used in further concepts. Hydration enthalpy is directly proportional to charge on the ion and inversely proportional to size of the ion. 1A group, 2A గ్రూప్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తున్నటువంటి క్యాటయాన్స్ అంటే ఏం చెప్తాం? వీళ్ళందరూ +1 స్టేట్ ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్స్ ఫామ్ చేస్తే వీళ్ళందరూ +2 స్టేట్ ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ క్యాటయాన్స్ లిథియం ప్లస్, సోడియం ప్లస్, పొటాషియం, రుబీడియం అండ్ సీజియం. అండ్ సెకండ్ ఏ క్యాటయాన్స్ beryllium +2. These form M+ type of cations, these form M+2 type of cations. Don't confuse, very simple. M+ type of cations, M+2 type of cations. So beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium cations are taken. ఇప్పుడు మనం హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఆర్డర్స్ చెప్పాలి. సో జేఈ మెయిన్స్లో ఎప్పుడు ఇచ్చాయని చెప్పాను? 2019 జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో. అలానే నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, అది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు,
జేఈ మెయిన్స్ కావచ్చు, నీట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, అదర్ స్టేట్స్ కండక్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువగా బిట్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఈ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఛార్జ్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్. ఫస్ట్ 1A గ్రూప్ తీసుకుందాం. సో డౌన్ ద గ్రూప్ సైజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డౌన్ ద గ్రూప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఏమవచ్చు? సైజ్ ఇంక్రీజెస్, hydration enthalpy decreases. Why? Because hydration enthalpy is inversely proportional like this. Hydration enthalpy is inversely proportional to size. Hence, the hydration enthalpy order of first A group elements is lithium plus is greater than, because it is the smallest size cation in first A. Lithium plus is greater than, sodium plus is greater than potassium and rubidium. This is the order. Then what is the hydration enthalpy order of second A? This follows this order for second A. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏని సెకండ్ ఏని కంపేర్ చేద్దామా? హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఎలా ఇస్తారో అంటే నేను మీ బిగినింగ్లో ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ ఏ ప్రాపర్టీ స్టడీ చేస్తాం. స్టడీ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏని సెకండ్ ఏని కంపేర్ చేసుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అని చెప్పాను. సో వెన్ వీ కంపేర్డ్ ఫస్ట్ ఏ అండ్ సెకండ్ ఏ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీస్, సెకండ్ ఏ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఫస్ట్ ఏ, బికాస్ డ్యూ టు స్మాలర్ సైజెస్ అండ్ గ్రేటర్ చార్జెస్. ఇక్కడ ఛార్జ్ +1 ఉంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? +2 ఉంది. సో ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి కాన్సెప్ట్స్లో జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అవసరమైనటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. Melting and boiling points of these elements are decreases down the group. సో ఇదంతా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ అడగలేదు. మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ వాల్యూస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు డౌన్ ద గ్రూప్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. అలానే the melting points depends on number of valency electrons and strength of metallic bond. ఎక్కువ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అనుకోండి బాండింగ్లో, స్ట్రాంగ్గా హోల్డ్ అవుతుంది, హయ్యర్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 1 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. డ్యూ టు లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండింగ్, దీస్ మెటల్స్ హ్యావింగ్ లోవర్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద ట్రెండ్ మీన్స్ డౌన్ ద గ్రూప్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. డౌన్ ద గ్రూప్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ డిక్రీజెస్ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ దాన్ ఫస్ట్ ఏ డ్యూ టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డెన్సిటీ. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం స్టడీ చేద్దాం? డెన్సిటీ. వీ నో దట్ density is equal to mass by volume. Density is equals to mass by volume. Mass by volume. If mass is more than size, if mass is greater than size, then density is more. ఇక్కడ డెన్సిటీ అనేది ఎవరెవరి మీద డిపెండ్ అయిందని చెప్తున్నాం? మాస్, వాల్యూమ్ మీద డిపెండ్ అయింది. సో వీటి ఆర్డర్స్ కానీ హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఎవరికి ఉంటుంది, లోయెస్ట్ డెన్సిటీ ఎవరికి ఉంటుందని అడిగినప్పుడు మనం ఈ సింపుల్ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మాస్ అనేది సైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ సైజే ఎక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఇఫ్ వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్ first A group elements density is nothing but mass by volume. What are first A group elements? Lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So in this group, as we move from lithium to cesium, density increases. That means lithium is greater than,
sodium is greater than potassium and rubidium. This is the expected order. This is the general trend. What is general trend? Down the group, density increases. అయితే ఇది కరెక్టేనా అంటే హియర్ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ దే. When we observed the densities of sodium and potassium, density of potassium is less when compared to sodium. But expected ఏంటి అంటే డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పొటాషియంకి ఎక్కువ ఉంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సోడియం కంటే. హవెవర్ డ్యూ టు ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ సైజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువగా వస్తుందంట పొటాషియంకి. ఎప్పుడైతే అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువ వస్తుందో, ఇన్ కేస్ mass is more than size, then density is more. If size is dominant mass, then density is less. ఈ పొటాషియం దగ్గరికి మనం వచ్చేసరికి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే అటామిక్ సైజ్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అటామిక్ సైజ్, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏ ఈస్ lithium is less than sodium. Here exception, which is greater than potassium. This is exception. And thereafter rubidium and cesium. This is important. This is also given. This is not correct order. Exception is there. This is correct order of density of first A group metals. So ఈ డెన్సిటీ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. డౌన్ ద గ్రూప్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు లెస్సర్ డెన్సిటీ. lithium is the lightest metal. So why, which one is lightest metal? Lithium is the lightest metal. Why lithium is the lightest metal? Because it has a lesser density. Due to lesser density, lithium is lightest metal. And the next one, next property and important property is, this is also given in mains 2019, important one, ionic. This is also important point. నేను చాలా క్లియర్గా ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జేఈ మెయిన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్, ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి చాలా క్లియర్గా ఇంపార్టెంట్ అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ క్లాస్ మీరు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మీ దగ్గర ఏవైతే మన కాలేజీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో ఆ మెటీరియల్స్లో ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ స్టార్ మార్క్స్ పెట్టుకొని క్లియర్గా మార్క్ చేసుకొని ఛాన్స్ ఉంటే సపరేట్గా నోట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అయానిక్ మొబిలిటీ, ionic mobility and conductance. Ionic mobility and conductance order అడుగుతాడు. దీనికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినటువంటిది హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ చెప్పాను. ఈ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు మనం బై హార్ట్ చేసేమి గుర్తుపెట్టుకోనవసరం లేదు. ఒక సింపుల్ రిలేషన్ ఏం చెప్పాను అంటే హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చార్జ్ ఆన్ ద అయాన్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్ అని చెప్పాను. ఈ రిలేషన్ని బేస్ చేసుకునే మీరు ఈ ఫస్ట్ ఏ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లిథియం టు సీజియం హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజ్ అవుతుందని, బెరీలియం టు బేరియం కూడా హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజ్ అవుతుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇక్కడ మోస్ట్ హైడ్రేటెడ్ క్యాటయాన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇయర్లో అంటే లిథియం. డ్యూ టు మోస్ట్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ lithium salts are existed as hydrated salts. Lithium salts are exist as hydrated salt. Why? Because due to most hydration enthalpy. Why lithium has most hydration enthalpy? Due to smaller size. మరి అయానిక్ మొబిలిటీ అండ్ కండక్టెన్స్ ఆర్డర్ రాయమంటే ఏ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మేము ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సార్. అయానిక్ మొబిలిటీ ఆర్ కండక్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్. వెరీ సింపుల్, జస్ట్ I.M అని నోట్ చేస్తున్నాను. అయానిక్ మొబిలిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్.
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్లో అయానిక్ మొబిలిటీ ఆర్డర్ చెప్తారా? ఇదే 2019 జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ అయానిక్ మొబిలిటీ ఆర్డర్ అడిగాడు, ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ మెటల్స్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, దెన్ ఇన్ దేర్ aqueous solutions the ionic mobility order is, ఫస్ట్ cations తీసుకుందాం, Li ప్లస్, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, cesium. Ionic mobility as well as conductance capacity is directly proportional to size. We know that down the group, that means from lithium to cesium, atomic radius as well as ionic radius increases. Hence, the order of ionic mobility and conductance follows the order. Li plus is less than, Na plus is less than, K plus is less than, Rb plus is less than, Cs plus. సో 2019 జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ మీద, అయానిక్ మొబిలిటీ మీద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చున్నారు. ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఆర్డర్ చెప్పాలి అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్ అనే రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఈ రెండు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో important. From this property also, in previous JEE mains examinations, number of questions are asked. Solutions in liquid ammonia. So we know that the formula of ammonia is NH3. మనం కెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళి ఈ లిక్విడ్ అమోనియా సొల్యూషన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దిస్ లిక్విడ్ అమోనియా ఈజ్ కలర్లెస్. ఒక బీకర్లో కెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళి ఆ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో మనం ఈ లిక్విడ్ అమోనియాని బీకర్లో సొల్యూషన్ తీసుకొని ఇలా మన హ్యాండ్లో ఉంచుకొని ఆ బీకర్ని ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కలర్లెస్ అండ్ దట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దట్ రిపల్డ్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, కలర్లెస్, డయామాగ్నెటిక్ అండ్ ఆల్సో నాన్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా. నౌ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మెటల్స్. అంటే మన ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మెటల్స్, మన సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మెటల్స్ని ఈ లిక్విడ్ అమోనియాను ఒక బీకర్లో తీసుకున్నాం కదా, ఇందులో డిజాల్వ్ చేస్తే అవి ఏ బిహేవియర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అనేవి మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. ఆల్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మెటల్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ లిక్విడ్ అమోనియా డ్యూ టు లోవర్ అయనైజేషనల్ ఎంథాల్ఫీస్. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్కి అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ లోవర్గా ఉంది, లెస్సర్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ మెటల్స్ అన్నీ కూడా లిక్విడ్ అమోనియాలో డిజాల్వ్ అవుతాయి. డిజాల్వ్ అయి వెన్ దీస్ మెటల్స్, అవర్ ఆల్కలిన్ అండ్ ఆల్కలిన్ ఎర్త్ మెటల్స్, వెన్ దీస్ మెటల్స్ dissolved in liquid ammonia, then the solution of metals in liquid NH3 ఎలా ఉంటుంది? In the beginning we are observed that liquid ammonia is colorless and diamagnetic and non-conductor. ఇలా ఉంది బిగినింగ్లో దాని ప్రాపర్టీస్. ఎప్పుడైతే మన ఆల్కలీ అండ్ ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్, దట్ మీన్స్ ఎస్ బ్లాక్ మెటల్స్ని ఈ లిక్విడ్ అమోనియాలో డిజాల్వ్ చేసామో, డిజాల్వ్ అవుతాయి. ఎందుకు డిజాల్వ్ అవుతున్నాయంటే రీజన్ కూడా చెప్తున్నారు. వీళ్ళకి అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫామ్ అయిన సొల్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్. కలర్ ఎలా ఉందంట, ఫస్ట్ కలర్లెస్ ఉన్నది కాస్త బ్లూ కలర్గా కన్వర్ట్ అయింది. అండ్ దిస్ సొల్యూషన్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఆల్సో గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ.
చూడండి, ఆ ప్రాపర్టీస్కి ఈ ప్రాపర్టీస్కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఫ్రీ స్టేట్లో సాల్వెంట్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మెటల్స్ని డిజాల్వ్ చేయకముందు ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే, ఎప్పుడైతే మెటల్స్ని డిజాల్వ్ చేశామో ప్రాపర్టీస్ ఇలా చేంజ్ అయినాయి. దీనికి రీజన్ ఏంటి అని మనకు జేఈఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నారు. వీటికి రీజన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ x plus y moles of NH3 plus metal, let metal is M, x plus y moles of NH3 is taken, gives, when this metal dissolved in liquid ammonia, this metal loses electron, one electron is loosed, so it forms NH3 X times cation, ammoniated cation. This is referred as ammoniated cation because this metal is dissolved in ammonia by losing of electron. So ammoniated cation is formed, plus after lose of one electron, that electron also dissolved present in ammonia. This forms ammoniated electron. When these S block metals dissolved in liquid ammonia, it gives the solution contains ammoniated cation and ammoniated electron, and a electron ammonia surround chesi untundi. Due to presence of this electron, ammoniated electron, this solution is blue in color, this solution is paramagnetic, and this solution conduct electricity. That means it is a good conductor of electricity. అలానే ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా మనం వీటి ప్రాపర్టీస్ని, ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ వీ డిజాల్వ్డ్ మోర్ మెటల్, సరే డిజాల్వ్ అవుతుంది కదా, మన మెటల్ అనేది అమోనియాలో డిజాల్వ్ అవుతుంది కదా అని మనం ఎక్సెస్గా మెటల్ని డిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే, బ్లూ కలర్ చేంజెస్ టు వెన్ ఎక్సెస్ మెటల్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అమోనియా, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్ అమోనియాలో మెటల్ని డిజాల్వ్ చేస్తే ఈ బిహేవియర్ నుంచి ఈ బిహేవియర్ వచ్చిందని చెప్పాం కదా. ఇఫ్ వీఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ మెటల్, దెన్ బ్లూ కలర్ చేంజెస్ టు బ్రాంజ్ కలర్, paramagnetism changes to diamagnetism, and also conductor changes to non-conductor. This is the concept about solutions of our S block metals in liquid ammonia. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్లో అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్, వై these solutions give good conductors or blue color or paramagnetic behavior ante due to formation of ammoniated electron. That is the first point. And second point, if excess of metal dissolved in water, what happens? Dissolved in liquid ammonia, what happens? Blue color changes to branch color, paramagnetism changes to diamagnetism. These are the most important points. From these points in JEE Mains examinations questions were asked. And the next property in this concept is reducing nature. జస్ట్ ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటంటే, ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా లిక్విడ్ అమోనియాలో మన కెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీలో ఉంటుంది. ఇది ఈ లిక్విడ్ అమోనియాలో డిజాల్వ్ అవుతాయి, వాటి సొల్యూషన్స్ ఏవో ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ సొల్యూషన్లో అమోనియేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల ఇది కండక్టర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, బ్లూ కలర్ ఉంటుంది, పారామాగ్నెటిజం ఉంది అని చెప్పా. దట్ సొల్యూషన్ యాక్ట్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఆ సొల్యూషన్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుందంట సొల్యూషన్. అండ్ ఆల్సో వీ నో దట్ S block elements are act as good reducing agents. S block elements act as good reducing agents. This reducing nature down the group, reducing nature increases. Down the group reducing nature increases. Then if we observe first A, lithium to cesium increasing order తీసుకోవాలి. హవెవర్ మనకి సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అనే చాప్టర్లో
మనం రెడ్యూసింగ్ నేచర్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాం. ఈ రెడ్యూసింగ్ నేచర్ అనేది డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హౌఎవర్ లిథియం ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ బికాస్ డ్యూ టు లోవర్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ. ఎస్ఆర్పి మీన్స్ స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. ఇది మనకు సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. అందులో స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అని ఉంటుంది. మేబీ మీరు 10th క్లాస్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదో మెటల్స్ యాక్టివిటీ సిరీసెస్ ఆర్డర్ అని వస్తుంది ఒక చాప్టర్లో. ఐడియా ఉన్నట్లయితే అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం సెకండ్ ఇయర్లో. లిథియం డౌన్ ద గ్రూప్ రెడ్యూసింగ్ బిహేవియర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కానీ లిథియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే డ్యూ టు మోర్ నెగిటివ్ స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఈస్ our first topic and a comparison between the first A and second A. What is the topic? General and physical properties.